گیا تھا. یعنی کہ اپنے سیٹ اپ پہ تو آپ برداشت نہیں کر سکتے, وہ صرف اور صرف آپ کی ذاتی رشتہ داری ہے, یا آپ کا خون ہے, یا بلڈ ریلیشن ہے, یا آپ کی کوئی رشتہ داری ایسی چیز ہے. تو آپ کے سامنے ایک تحریریں رکھ رہا ہوں اس کی, اور آپ پھر بھی اس بغیرت کو لے رہے ہو سامنے. مجھے وہ بندہ فرام دا ڈے ون مجھے اس میں سے منافقت نظر آتی تھی. میں نے یہ بات ملٹیپل لوگوں کو کی, انکلوڈنگ میں نے اویس کو بھی کہی تھی, کیونکہ اویس کے ساتھ اس کی کافی اچھی چل رہی ہوتی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اویس کو کوئی اس کی وہ نہیں, یعنی اس کی نیت غلط تھی, بالکل نہیں. لیکن مجھے اس کی جو تھی نا, جس طرح آپ کہتے ہیں سکس سینس, مجھے اس کی سکس سینس ڈے ون سے اس کی منافقت نظر آئی تھی. ٹرسٹ می, یہ میرا ایک اپنی تھنکنگ ہے, یہ میں نے اپنی صرف پوائنٹ آف ویو رکھا ہے, کسی کا میں نے کوئی نہیں رکھ رہا, یہ میری صرف اپنی ذاتی رائے ہے. تو اس شخص کے ساتھ ہمیشہ جب یعنی آپ کے سامنے کوئی تحریر رکھ دی جائے نا, اور وہ رسول پاک کے خلاف بکواس کی گئی ہے, تو جو مسلمان ہے جس کے اندر گستاخی کا ایلیمنٹ نہیں ہے, وہ اس کو فوری طور پہ کیا کہتے ہیں, اس سے یا تو وہ توبہ کر کے وہ کہے گا کہ میں کس کلٹ میں آ گیا ہوں, میں کس لوگوں کے اندر پھنس گیا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں. جب آپ ان کے کسی خلیفہ پہ بات کرو گے نا, تو یہ سیدھا رسول پاک کے اوپر بات کریں گے. میں خلیفہ کی بات کر رہا ہوں جو ان کے لیے رب بن چکا ہوا ہے, جو ان کے لیے خدا بن چکا ہوا ہے, جو مرزا سے بھی شاید 2 سٹیپ آگے جا چکا ہوا ہے. تو ان کی اندر اس قدر بغض ہے, اس قدر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, یعنی کہ یہ جان مجھ کے ان کو پتہ ہے کہ جی مسلمان کو تکلیف ہوگی, بالکل ہوگی, مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے, ہوگی, تم کو نہیں ہوگی کیونکہ تم مسلمان نہیں ہو. تم لوگوں کو تو ڈے ون سے مسلمان نہیں ہو. مرزا قادیانی کو جب اس نے دعوے کیے یہ والے, تب سے علماء نے اس کو کافر کہا. اس کے ماننے والے اس وقت سے کافر ہیں. 1974 میں تو پاکستان نے صرف پیپر ورک کیا تھا. آپ کافر ڈے ون سے ہو, آپ لوگ مسلمان نہیں ہو. آپ انبیاء کی گستاخی کرتے ہو, اہل بیت کی گستاخی کرتے ہو, آپ رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہو. آپ کے اندر باقی کیا چیزیں رہ گئی ہیں؟ لٹرلی مجھے یہ بندہ, اس نے علی اکبر کو اس لیے لیا تھا کیونکہ اس کی تصویریں اس کی نکل آئی تھیں. انہوں نے کہا تھا ہم تمہاری تصویریں ٹانگیں گے, تمہارے گھر والوں کی بھی اور تمہاری بھی. اگر اس میں غیرت ہوتی نا تو یہ چھوڑ دیتا. یہ کہتا کہ آپ نے کہا نا کمزور ہے, کمزور ہوتا نا تو کہتا میں براڈ پہ نہیں آؤں گا, کیونکہ میں یہ تو نہیں کہ کہتے ہیں چلے میں اپنے گھر والوں کے وہ بات نہیں خلاف, یعنی ان کی تصویریں نہیں چاہتا کہ وہ براڈوں پہ لگیں, کوئی گالیاں دیں, یہ سب کچھ کرے. لیکن میں شاتمیت بھی نہیں چاہتا ان ہستیوں کی جن کے اوپر ہمارے ماں باپ, بچے, ہم سب قربان, ہماری آنے والی نسلیں قربان, پچھلی جو گزر چکے ہیں وہ سب قربان. یہ ام المومنات کے اوپر بکواس کرنے والے, یہ رسول پاک پہ بکواس کرنے والے, انبیاء پہ بکواس کرنے والے, اہل بیت پہ بکواس کرنے والے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے اندر کا جو کلٹ ہو, جو ان کے اندر کی وہ جو شاتمیت ہے وہ ایسے بھری ہوتی ہے کہ وہ اس کو دکھانے کے لیے سیدھی شاتمیت کرتے ہیں. اور میں نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میں نے نہیں دیکھا, کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں دیکھا جس کے اندر ان میں شاتمیت نہ ہو اور وہ مرزئی ہو. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, ایک بندے کے اوپر مجھے تھوڑا سا تھا کہ شاید یہ نہیں ہے, شاید یہ نہیں ہے. اس نے بھی بھرم توڑا تھا. اس نے بھی کہا تھا کہ ہاں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کس طرح کہا ہے. اور میں نے ایگزیکٹلی وہ الفاظ کہے کہ کیا میں تمہارے گھر میں سے کسی کے اوپر کون, تم مجھ سے پوچھو گے کہ ابن آدم نے اس طرح کہا؟ تو اس نے مجھے آگے سے کہا تھا تم سے زیادہ گھٹیا کوئی نہیں ہے. اپنے گھر والوں کے اوپر تو ابن آدم گھٹیا بن گیا, لیکن تم مجھ سے یہ جواب دے رہے ہو کہ جی ہمیں دیکھنا پڑے گا کیسے ہیں. تو ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی سنگل مرزئی ایسا نہیں ہے جو مرزئی ہو, اس نے مرزا کی کتابیں پڑھی ہوں اور وہ پھر بھی مرزئی ہو اس کے بعد, تو وہ شاتم نہ ہو. امپاسبل ہے. اس کو آپ کہنا کہ ملینز ملٹیپلائی بائی 0 تو آپ کو رزلٹ 0 ہی ملے گا. جزاک اللہ خیر. بالکل یہی بات ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اصل میں یہ جو ان کا نظام ہے نا, یہ جو مرزا قادیانی کی ذریت کا ایک نظام ہے جسے یہ سو کالڈ خلافت بھی کہتے ہیں, اس نظام کے اندر رہتے ہوئے جب آپ کی مینٹل گروتھ اس نظام کے اندر ہو نا,
تو آپ مینٹلی اور آپ کے مطلب آپ کے جذبات جو ہوتے ہیں نا وہ بہت کم ہو جاتے ہیں پاک ہستیوں کے بارے میں. آپ کے وہ جذبات نہیں ہو سکتے جو ایک مسلمان کے ہوتے ہیں، کیونکہ مسلمان یار یہ سوری ایک منٹ. جی بھائی وہ پکچر ویسے ہی بس ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ کریں بات. ہاں جی اٹھوال صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ جی بلال امیر صاحب ٹھیک اللہ کا فضل ہے. اٹھوال صاحب میں جڑے الفاظ حج علی اکبر نے کسی ریکویسٹ ڈالی سی تو میں اتنے آ گیا. جی میں کہہ رہا ہوں کہ جڑے الفاظ علی اکبر پہلے نے میری گل مولا سن علی لو علیہ نا، السلام میرے کے بارے نال کیتے نے، گل سن یہ لو نا. الفاظ گل مرزا تسی غلام بولنا کہ احمد میں قادیانی، بولنا میں نے پہلو گل مکمل کر لیں دو نا. بعد چ گل کرنا. پہلے میں جڑے میں پوچھ اپنے مطلب کہ اصول دسنے نے کہ مرزا صاحب تے کوئی گل نہیں کرنی، کوئی مطلب کہ ایسا ویسا لفظ نہیں استعمال کرنا جتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تے کوئی وہ قذاب ٹھیس دجال دیا پہنچی ہوئے. پیروکارا علی نکلو بھائی تو چپ کے جہڑے پڑا بندے نے گل کرنی ہے انہیں قذاب کرنی ہے. دجال دیا مرزا پیروکارا. ایک قادیانی منٹ علی دعا بھائی، سی علی نا بھائی رک جاؤ تسی رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ ایک رک ایک جاؤ رک بندے جاؤ نے رک جے جاؤ گل رک کرنی ہے جاؤ رک ٹھیک ہے، جاؤ علی بھائی رک جاؤ علی تسی بھائی رک کتے جاؤ. والے گل جہڑی انہاں جے عام تو اتنے کرنی ہے نا صلاۃ اسلام پڑھی تے اتنے ریئیکشن آ جانا وا. تے مرزا گل مرزا اگر غلام احمد قادیانی کہہ کے گل اگر کرنی ہے تو نرمی دے ٹھیک نال ہے. کرنی ہے ٹھیک ہے، نہیں دوسری تے گل ہے کہ تسی جڑے تھلے علی جواب اکبر نے الفاظ مرزا کرن. غلام احمد قادیانی دی ضروریت دے بارے الفاظ استعمال ہو سکتے نے جڑے انہیں بولے نے مولا علی علیہ السلام دے بارے چ؟ الفاظ انہیں استعمال کیتے ہیں جی، ہاں تسی دس سکتے جی میں کہڑے دسدا الفاظ ہوں استعمال میں کیتے دسدا ہوں میں مولا علی دی جگہ نام لواں گا مرزا بشیر الدین محمود دا. ٹھیک ہے، اس ہیں؟ اچھا آخیا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود دی ٹوئی دے وچ نونو تیرے جو الفاظ لانتی شخص نال لانتی بھੈਣ یا چود کذاب بغیرت دجال کتے دیا نال گل نہیں ہو پیروکارا، سکتی. بھੈਣ جٹا کسے دلیا کذاب بغیرتا. دجال دیا پیروکارا او ملونا او زندیقا جی او جی او کذاب دجال دیا پیروکارا. ہن کی ہوئے گی بڑی غلط اٹھی تیری دجال دیا پیروکارا. بس وجہ انہوں نے کافر قرار دیتا گیا کیونکہ انہوں نے مرزے دا تے مرزے دی اولاد دا زیادہ دکھ لگتا ہے اور کسے اکابر پیغمبر نبی تو زیادہ. اسے واسطے اے زندیق کافر اور دار اسلام تو خارج نے. بلال بھائی جب بھی یہ علی اکبر بات کرتا ہے نا تو اس نے یہ کام پوڑا ہے کہ میں ہوں نہ مسلمانوں دے نمبر دو نمبر دے خلیفہ دی فائل میں کھولنا. میں ویڈیو بھی لگایا ان کی ریکارڈنگ کا، میری پروفائل تے لگا ہوا. تے اس بغیر کتے کے بچے نے اس نے یہ کام آج کا نہیں شروع کیا، یہ کافی ٹائم ہو گیا اس نے کرنا. اور یہ دوسری بات جو یہ ہے کہ یہ اوپن آئز کے بارے میں آج صبح بھی براڈ لگی ہوئی تھی اور اس علی اکبر کی نے بھی براڈ لگائی ہے جس میں وہ ویڈیو وہ بھی میں پوسٹ کیا ہوا ہے اپنے پر کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان پر مطلب بھائی ٹارگٹ لگایا ہے. جب یہ مرے نا جب تک جو ہے ہم میں امن و سکون ہماری جماعت میں نہیں آئے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ شاتم ہے یہ علی اکبر. اور آج مجھے سمجھ نہیں لگنی بھائی اس کی دوجی اوپن آج کی براڈ پر کس منہ نال ادھر گیا ہے، یہ کیسے ادھر گیا، تو اس نے اس کو کیسے ایکسپٹ کیا. ان لوگوں نے 2-3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کی براڈ لگائی ہے اس اوپن آج کے خلاف. آج صبح بھی لگی ہوئی تھی، فجر کے ٹائم میں نے نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو میں نے ویسے آن کیا تو پہلی براڈ جو ہے وہ لگی ہوئی تھی اس اوپن آئز کے بارے میں. تو میں سائے ادھر گیا تو مجھے گالا نکالنے شروع کر دی. وہ بھی میں ریکارڈنگ لگائی ہے اپنی یہ پروفائل پر، کوئی دیکھ سکتا ہے. تو اس اوپن آئز کو پتا ہے یہ صرف کمزور نہیں تو یہ تو نامردی ہے نا اپنے بلال بھائی، یہ تو نامردی ہے نا کہ یہ تو بھائی اصل بات یہ ہے کہ ان کا نظام ہی ایسا ہے نا بندہ کرے. دیکھو بھائی ہم نے تو یہ بات دیکھ رہے ہیں آج سے 2008 کی. میں نے جب آ یہ جاؤ 2008 کا دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، فیس بک پر
पैपल शॉप, फेसबुक कॉल कर वगैरह, मतलब है ये दूसरी जो है व्हाट्सएप, ठीक है, फिर ट्विटर में भी ये लोग जो आते जाते थे, ठीक है। तो अभी जो है ये तो मतलब भाई ये जो टिकटॉक है ना, ये टिकटॉक में तो ये हद भी पार हो गए इधर। ये जो फोरम है ना, जो टिकटॉक वाला है, इसमें तो ये बिल्कुल नकाब हो गए, बिल्कुल नंगे मुंगे हो गए हैं। मतलब भाई जो कोई कवर शवर था ना, वो खत्म हो गया, वो उतर गया इनसे। वो निकाब जो है ना, हिजाब जो है वो पूरा इनसे उतर गया है। बस ये अभी कुछ भी नहीं रहा इनके पीछे। और वो बात सही है कि मजा ही हो और शातम ना हो, दिखाओ, दिखाओ हमें। हाँ नहीं, ये तो हो ही नहीं अलामा सकता साहब अगर। ने कहा था अलामा साहब ने कहा था कि अब ये ना आ गए हैं टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे तो ये छुपे हुए थे, लेकिन अब तुम लोग आ गए हो इधर टिकटॉक पे। ये सोशल मीडिया ओपन है, अब तुम्हारा निकाब खींच के उतार देंगे और इंशाल्लाह इनका जो इनको बेनकाब कर दिया है, ये लांतियों ने, मलूनों ने, दज्जाल के पैरोकारों ने, इन्होंने वो किताब पढ़ी इधर बैठ के, माइंड रोस्टर मीर ने, इमरान कालू ने, एक बंदा इनमें इंसान का बच्चा नहीं है, सारे हरामी की पैदावार है। मिर्जा कादियानी दज्जाल की जुरियत में सब हरामी है, एक भी हलाल ज्यादा इनमें नहीं है, सब हराम की पैदावार है। इन मरबियों की पैदावार है, इन खलीफों की पैदावार है। इनके खलीफे ना मर्द हैं, जलील हैं, जंदीक हैं। ये लोग जंदीक से भी बदतर हैं। एक काफर है ना, काफर, वो तो हमें पता है ये काफर है, वो भी हमारे नबी का एहतराम करता है। इन्होंने उस मज़लूम जात के ऊपर जो जो तबर्रा किया, लानत है इनके ऊपर, तमाम अंबिया की, अल्लाह के मलाइका की, तमाम अंबिया की, तमाम लानत करने वालों की लानत है मरज़ियत के ऊपर। ये मिर्जा कादियानी से लेके आज तक जो भी बच्चा इनका पैदा हो रहा है, लानत है उसके ऊपर, लानत और लानत है उनके ऊपर, इनकी जिंदगियों के ऊपर, इनकी एक एक सांस के ऊपर लानत। फर्नीचर साहब क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कादियानी हूँ पैदाइश अच्छा, से। जी जी, क्या कहना चाहते हैं? तो ये अली भाई जो है इसकी गालियाँ दे रहे हैं, बड़ी भारी बात है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में क्या अकीदा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सही अकीदा है। क्या मतलब क्या सही अकीदा? आप उसे कज़्ज़ाब और दज्जाल समझते हैं? नहीं जी, वो ईसा मसीह हैं। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? रामा ईसा साहब मसीह। मौजूद है? हाँ जी, हाँ जी। जी करें बात रामा साहब, आप अगर फ्री हैं तो। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? पनिशर साहब, पनिशर। जी नज़ीर है अमीर साहब। क्या नाम है आपका? मिर्जा। आपका नाम मिर्जा कादियानी है? नहीं मिर्जा। मिर्जा केड़ा मिर्जा? दज्जाल? देखें आप फिर गलत बात कर रहे हैं। गलत है बात? जी दज्जाल नहीं है मिर्जा? नहीं। किसने कहा नहीं? आप बताएं, आपने किधर लिखा हुआ है? आप अपनी किताब हमारे में। नबी के हदीस में लिखा, करीबन सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी। हमारे नबी ने फरमाया ये दज्जाल है, ये कज़्ज़ाब है। नहीं जी, ये तो बाद में आए हैं जी, बाद में किसके? काफी टाइम बाद। तो यही नबी पाक ने फरमाया ना, मेरे बाद में आएंगे वो करीबन सलासून 23 के करीब, कज़्ज़ाब दज्जाल 30 के करीब, वो नबी पाक के बाद ही आने थे। तो फिर इमाम मेहंदी भी तो आए हैं ना वापस। क्या? वो इमाम मेहंदी हैं जी हमारे मिर्जा पहले साहब। कार सलाह करके आके दसो भी ये इमाम मेहंदी है। वो इमाम मेहंदी होता है जो ख्वाब में दूसरों की बेटी के साथ बगलगीर होता रहे, वो इमाम मेहंदी होता है आपका। आप ये किधर से ठा के आप बात कर रहे हैं? कोई सवाल? तज़किरा से खोलूं मैं तज़किरा? जी बिस्मिल्लाह करें जी। खोलें जी। कौन खोलेगा भाई तज़किरा? 1892 का अली जी, अली हक साहब बोल रहे हैं। जुलाई के महीने का खोलें भाई। जुलाई के महीने में
जब महमदी बेगम की शादी को 3-4 महीने गुजरे ना, तो ये जो आपका माँ मेहंदी है ना, इसने महमदी बेगम को ख्वाब में देखकर जफ्फी डाल ली थी। कहने लगा या अल्लाह तू आ जाए। वो कहती है मैं आ गई हूँ। मैं आप खोल के दिखाऊं फिर? ठहर जाओ। बता दे, मैं खोल लेता हूँ। मेरे कैमरे में ना, मोबाइल के कैमरे में कोई दिक्कत Siete tutti bugiardi. ओह, मेरे कैमरे में कोई मसला आ रहा था, इसलिए मैं ना पहले भी ट्राई कर रहा था, लग नहीं। वो तज़किरा जो है ना, उसमें आप खोलेंगे 1892 में महमदी बेगम का ब्याह हुआ है अप्रैल में, तो उसके 3 महीने बाद इसको ख्वाब आने शुरू हो गए। ये वो कौन सा सन की बात कर रहे हैं आप? 1892 की, आज से 133 साल पहले। ये आप टॉयलेट में गिरने की बात कर रहे हैं और टॉयलेट की गिरने के बाद की बात कर रहे हैं? टॉयलेट में तो बाद में गिरा ना, पहले मैं कह रहा हूँ कि महमदी बेगम को जफ्फी डालता था, बाद में टॉयलेट में गिरा। ये बाद में होया? ये कादियानी ने, ये ट्रोल है, ये कादियानी ने। ये भी कोई फिल्म है। मौलाना को ट्रोल करता है ये कादियानी ने। किसी कादियानी ने कभी कहा कि टॉयलेट में गिरने से पहले क्या? हाँ भाई पनिशर साहब, जी किताबों में लिखा है ना टॉयलेट वाली कहानी, तो आप फिर बाइंड करेंगे कि टॉयलेट वाली कहानी मैंने नहीं ऊपर क्या की। लिखा हुआ किताबों में? ये टॉयलेट में गिर के मार गए थे मिर्जा जी। मिर्जा जी टॉयलेट में गिर के वैसे मरे थे कि किताबों में लिखा हुआ है? जी ये हमारी हदीसों में लिखा हुआ है ये। मिर्जाइयों की हदीसों में? जी जी सीरतुल मेहदी में? निकाल के दूं मैं या आप? तो मैं निकाल के दे दें तो बेहतर है ना। फिर भैया वो कब लग कौन जाएगा? सा इंग्लिश टॉयलेट था कि दूसरा देसी टॉयलेट था? नहीं, देसी से भी पीछे वो नहीं होते, कच्चे टॉयलेट होते हैं, मट्टी के कर लें आप। फिर तगारी कह लो सीधा कि दाबड़ा जड़ा ਹੁੰਦਾ है। अम्मा साहब है कोई अपना मुसलमान भरा ही जे ਤਗਾਰੀ ਦਾਬੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਲਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਤਜ਼ਕਰਾ ਖਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਖਿਲਾਉਣੇ ਲੱਗੇ ਉਹ अल्हम्दुलिल्लाह जी कादियानी मुसलमान पैदावार ਕੀ पैदावार मुसलमान कादियानी। क्या कह रहे हैं आप? समझ नहीं आ रही। पैदावार कादियानी मुसलमान क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ मैं पैदाइशी कादियानी हूँ नाजीर साहब। पैदाइशी कादियानी है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या है आजकल? बीबी कादियानी है जी। यानी कादियान की वजह से या मिर्जा कादियानी दजाल को मानने की वजह से? आप फिर दज्जाल कर रहे हैं। नहीं, वो तो दजाल तो हमने कहना है क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया। हम अपने नबी की बात छोड़ दें? सही मतलब झूठी हदीस होए? ना ना ना, झूठी नहीं है, झूठी नहीं, झूठी नहीं, सच्ची नहीं। स्टैंप वाला है क्या? स्टैंप वाला हदीस है। स्टैंप वाला क्या होता है हदीस? स्टैंप वाला हदीस कौन सा होता है? जी जो सनद के साथ। हाँ सनद के साथ। आप कहाँ पर हैं? ये बेड पे लेटे हैं। बेड कहाँ पर है? और कैसे सवाल कर रहे हैं? घर कहाँ पर है? घर के पिछले में। हमारे घर के पिछली तरफ है जी ठीक हो गया। आपको मैं मिलूंगा ऊपर। चलें ठीक है, पीछे चले जाएं, उधर ही अपने कमरे में जाके आराम करें। रात हो गई है तो पिछले तरफ से खाम खा गली पिछली में नहीं रहा, खाम खा आप डर जाएंगे। आराम करें उधर। तो दो बनाया लोगों ने। अच्छा वो कैमरा नहीं ऑन हो रहा था
किस किस के पास एंड्रॉयड फोन है अली हक लामा साहब एंड्रॉयड फोन है कि आईफोन है आईफोन है लामा साहब एक ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡਰੋਇਡ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਆਈਫੋਨ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਰਦੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਰਦੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਦੌਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਜਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ, ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਘੜਿਆ ਵੇ ਨया ਪੁਰਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਦਜਲ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਇਹਨੇ ਗਲਾਜ਼ਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਲਾਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੁਫਰ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਾਫਰ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੁੱਤਰ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜਹਾਦ ਬਿਲ ਸਾਹਿਬ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪਏ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕੀਮ ਨੂਰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਰਗੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੀ ਧਰੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਰਗੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਹਾਦ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਇੰਨੇ ਲਾਂਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਵਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਲੀਲ गंदा आदमी। मिर्जा साहब का दावा इमाम मेहंदी का है, इमाम मेहंदी का ना। वो मिर्जा साहब का दावा इमाम मेहंदी का ना, तो दावा दलील तो नहीं ना होंदी है। दलील तो ये वे कि ये तुहाडा इमाम मेहंदी जिहड़ा है औरतां नूं जफ्फियां पांदा ख्वाब च। ते इमाम महदी ते हदायत वाले इमाम नूं कहंदे ने। वो हदायत याफ्ता इमाम हुंदा जिहड़ा जनानियां नूं जफ्फियां मारदा ख्वाब च। हाँ, तीसरे खलीफा राशिद का पता करने की बजाय वो जो घोड़ी तो डिग के मरिया ना मरदूद, वह पता कर। तो जो अपना बखाना मूँह ते मलदा सी 2 नंबर खलीफा अपना, वह पता कर मेरा पुत्र। कर लिया डाउनलोड। वो कैमरा खोल के विखा सकते हो ओपन करके? बिल्कुल ठीक। यह जड़ा पहला है ना, यह जड़ा पहला है ना, यह जड़ा माई की लिखा ये ते न्यू डिज़ाइन, ये ते क्लिक करो। ये जी लैफ्ट साइड ते सफ़ेद ये है ना फॉर्मेट बने 3, तीसरे ते जाओ थल्यों उत्तों तीसरे ते तीसरा पता नहीं 9x14 या की है। ये ते हुण कैमरे तो परां करके ना यह जड़ा ना पहला ओपन पिक्चर अपनी पिक्चर खोल के ना तो वो मिर्जे कादियानी दजाल की फोटो है जे कि अपनी पिक्चर वो चुक के इत्थे पेस्ट करो। मैं वेखता क्योंकि फिर नहीं तो तुहाडियां सारियां फाइलां असीं वेख लैणियां ने। Bugiardo, siete tutti bugiardi. जी। वो पेस्ट हो गई है जी जी। हूँ फिर कैमरे के सामने करो ना, उन्होंने करो पिक्चर नजर आ रही थी। ठीक हो गया। तो ये तो सारे ही ला देते ने, पूरा पैकेज रखे है। ए थल्ले ने जेड़े सुरख ने ना ऑप्शन ने थल्ले एक वाइट ऑप्शन है, क्रॉप दी ऑप्शन होएगी ਉਹਦੇ ਚ स्क्रॉल करोगे ना लेफ्ट तो राइट ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। नहीं 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 नहीं, ਇਹ ਉਂਗਲ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕ੍ਰੌਪ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਹੈ ਇੰਜ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕ੍ਰੌਪ ਉੱਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਰੋ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰਹਿ ਜਾਏ।
ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਨਾ ਨਵੀਂ ਫੋਟੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਇਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਫੋਟੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੰਦੀ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਂਗੀ ਜੀ ਅੱਖ ਵਾਲਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਾਨਤ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਪੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ? ਖਲੋ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੀ ਨੁਸਰਤ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰਬਵੇ ਚੌਕ 'ਚ ਮੰਜਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਚਾਰਖਾਨੀ ਧੋਤੀ ਉਹਨੇ ਲੱਕ ਬੰਨੀ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚੌਕ 'ਚ ਮੰਜਾ ਡਹਿ ਗਈ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਕਤਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਖੋ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਚਾਰਖਾਨੀ ਧੋਤੀ ਚੌਕ 'ਚ ਅਮਰ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਦੇ। ਐਸੇ ਸੌਂਗੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 12 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੌਣੇ 9 ਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੌਣਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸਾਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਥੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤੇ। ਆਖਥੂ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਥੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਖਥੂ जी अहमद भाई। ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਫੋਟੋ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ 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 ਸੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਡਿਲੀਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਰਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿਓ ਸਕਰੀਨ ਵਾਈਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ, ਅਨਸਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਐਡ ਨਿਊ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਉਰਦੂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ? जी जी ਉਹ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਉੱਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਲ ਕਜ਼ਾਬ। अब्दुल हकीम पटियालवी वाला लिख देने मिर्जा कादियानी अल मसीह दज्जाल। ਆਹ जी ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਸਬਜ਼ ਬਟਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਿਟ ਹੋਇਆ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਿਕਾਲੋ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਕਰੋ, ਲੰਬਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋ ਨਾ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੋਲੋ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖੋਲੋ। ਜਾਣ ਦਿਓ, ਫੁੱਲ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਔਰ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ, ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਕੋਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਥੱਲੇ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਕੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਫਾਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਫਾਂਟ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵਾਈਟ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ ਫਾਂਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰੋ ਨਾ, ਐਡ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ,
ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਫਾਂਟਸ ਵਾਲੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੂਰੀ ਨਸਤਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਨੂਰੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਨੂਰੀ ਨਸਤਾਲਿਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚਲੋ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਵਾਵਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਈਡਾਂ ਹਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਡਲ ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ ਦਾ ਲਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਸਾਈਜ਼। ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਟੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੇਵ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਡਿਲੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਖ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਟੀ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਸੁਰਖ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੂਸਰਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ डुप्लीकेट नहीं दूसरी साइड साइज हाँ साइज एनु थोड़ा छोटा करो ऐसा बहुत छोटा करो और ज्यादा इक्वल लाइन नहीं रही बस ठीक है हुणे नु थोड़ा जिहा फड़ के बाटम थल्ले खिंच लो ऐसा चलो मेरी बात वापस आना ये फांड अच्छा ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਨਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਨਾ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਸੁਰਖ ਕਰ ਦਿਓ ਕਲਰ ਸੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਓ ਤੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾਓ ਇਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਹਦੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਏ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਏ ਲਿਖਿਆ ਛੋਟੀ ਏ ਪੱਟੀ ਦਾ ਫੌਂਟ ਤੇ ਐਡਿਟ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਫੌਂਟ ਤੇ ਐਡਿਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ Bugiardo, tutti bugiardi. ਓਕੇ ਕਾਨ ਇਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਲੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ साइज ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਅਗਲੀ स्ट्रोक ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੇ ਕਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਲੂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਰ ਦਵੇਗਾ। ਬਲੈਕ ਕਰਨਾ ਬਲੈਕ ਕਰ ਲਓ ਸੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪੀਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਲਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪੀਲੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੋ ਆਖਰ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਪੀਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। है वैसे ज्यादा प्रोमिनेंट है वाजे भी है तो जरा अच्छा भी लगता है। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ੈਡੋ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੀਸਰੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸੁਰਖ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ए ग्रेडियंट्स ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮਲਟੀ ਕਲਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਸ਼ੈਡੋ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ
ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਚ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀ ਚਾਕ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਅਗਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ੈਡੋ ਸ਼ੈਡੋ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ੈਡੋ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ੈਡੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੈਂਡਮ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ बिलाल भाई सब तो पहलो किथे आए सो ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ मैं ऐसे मोबाइल च कर रहा ਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਆਪਸ਼ਨ ਅਨਸਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਚਿੱਟੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਅਨਸਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਥੱਲੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਲਰ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਕਹਿੰਗਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਨੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾदियानी ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ मिर्जा कादियानी दज्जाल है नहीं ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾ ਅਲੀ ਆਕੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਓਕੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡ ਨਿਊ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੈਲਰੀ ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੈਲਰੀ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ऑनलाइन पिक्चर गैलरी पिक्चर माई फोल्डर वगैरह ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ नहीं सिर्फ वो तस्वीर पे क्लिक करोगे तस्वीर सिलेक्ट हो जाएगी हाँ इन्हों चुक के सज्जे खबे तुसीं कर सकते हो इस तरह सेंटर च करके इस तरह यह पोस्टर तुसां फिर अपनी स्क्रीन ते लाना है तो सोहना जिहा बना के दसो पहले इन्हों सेव करना जो सेव कैमरे तो परां कर लो कैमरे तो सेव करोगे ना तो उसदे बाद फिर वो ला के वहां की बनाया जाए ग्रीन स्क्रीन ऑन करके बस सेव ते क्लिक ही करिए तो हो जाता मेरे ख्याल ऑटोमैटिक गैलरी च जाके सेव हो जाता है एक फोल्डर बन जाता है ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਲਾਓ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇ अली आके समझ आई कि कोई नहीं मैंने पूछ लिया जो नहीं समझ आ रही थी ਮਸਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪੇ ਕਦ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਰਦੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਿਊ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਨਿਊ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਲਰੀ ਪਿਕਚਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ
वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये पिक्चर लगानी कित्थे है? एवें लगानी है पिक्चर या अपलोड करनी है? ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ 뮤직 ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਾ ਕੇ। ये तो उस टाइम वार्निंग आ जाएगी ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਧਰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਜ਼ਾਬ ਲਿਖ ਦੋ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਟੰਗ ਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਦੂਜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਦਲ ਕੇ ਫਾਰਮੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੋ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦਲਾਲ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3-3 4-4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਈਡੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਟਿਕਟੌਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਜਾਲ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆਏਗੀ। ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੇਰੇ ਇਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ 2 ਦਫਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆਈ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ 2-3 ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮਾਜ਼ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੋਹ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਾਜ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਾਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ AST ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਨਵਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਰਦਈਆਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜੇ ਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਤਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਇਹਤਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਤਸ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਮਨੂਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਐਨਕ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਮਾਜ਼ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਾਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਟਲੀ ਹੋ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਟਲੀ ਹੋ? ਇਟਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਤਸ਼ਾਮ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦਾ ਲਿਆ ਕੋ ਇਟਲੀ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਇਨ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਾਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਇਤਸ਼ਾਮ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਟਲੀ ਚ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਟਲੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ। ਅਲੀ ਆਕੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ में ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਵਾਦ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਤਸ਼ਾਮ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਲਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਮਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇਹਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਹਿਰੀਰ। ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਆ ਜਰਾ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ੇਅਰ। हाँ जी, टफ दी मोमेंट काफ़ी कम हो गया, बोले नहीं जा रहा, गला जड़ा ना मेरा सारा ही
खराश पैदा हो गई। कोई नहीं, एक शहद दी चमची खाओ, अल्लाह ताला आराम देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सुबह तक ठीक हो जाएगा। प्ले करो। देख रहे हो ना स्क्रीन? हाँ मैं जी, कर जो फसादे आमर नजीर को जाओ ऐसा कोई माँ का लाल लाओ, जिसे सुन के तुम्हारे अपने अहमदियत छोड़ने की बात करे। जाओ आमर जैसा कोई सवाल लाओ, जो छू जाए आमर के सीनाए ईमानी को। जाओ ऐसा कोई तीर लाओ, कैसे करते हैं तौहीद को बयान, कोई आमर जैसा जलाल लाओ। अगर गिराना है हमें, जाओ आमर नजीर जैसी कोई चील लाओ, जो छली कर दे ईमान आमर नजीर का। जाओ ऐसी कोई दलील लाओ, हम ऐसे ही देते रहेंगे पहरा हुजूर की रिसालत पर। हम ऐसे ही देते रहेंगे पहरा हुजूर की रिसालत पर। तुम चाहे मिर्जा जैसे और तीस लाओ, जिसे सुन के आए रूह को सुकून। कोई मेरे कुरान सा कोई कलाम लाओ, बहुत सुन लिए किस्से तुम्हारी खिलाफत के। जाओ हजरत उमर सा कोई अमीर लाओ, जिसका नाम सुन के कुफर कांपे। जाओ मौला अली सा कोई शबीर लाओ, जब तक हम बैठे हैं तुम्हारी क्या जुर्रत। मिर्जा को मेरे नबी के करीब लाओ, और सुन लो तुमसे ना हो पाएगा। जाओ अपने आका की तरह कोई घटिया सी दलील लाओ, जी आमर सादे आमर नजीर को। जी फिनिश हो गया। बिलाल भाई चेंज कर दे। गुज्जर भाई, जब आपने इधर सुनाया था चील की जगह पे आपने बाज किया हुआ था। नहीं, मैंने ना अकाब लिखा था, लेकिन जब एक तो बाद में ना मेरे ज़हन में एक और चीज आ गई, और जब मैंने वो अकाब गंदे की बात सुनी ना, फिर मैंने चेंज कर दी। नहीं वो अकाब तो अपना ही कलाम है ना, अपना ही कलाम है। अली आके कोई उन्होंने कोई किसी दे कलाम च नहीं कोई तसर्रुफ। नहीं कॉपी नहीं किया, मैंने खुद ही लिखा है ना। माशाल्लाह। चलो अपना लामा साहब माशाल्लाह उन्होंने बड़ा प्यारा लिखिया, बड़ी अच्छी जद्दोजहद है उन्हां दी। ते मैं कहा चलो अगर वो चील दी जगह ते उकाब कर दवो, चिड़ी ना कर दी। नहीं वो अली हक भाई ठीक है, गल मैं लिखिया उदा ही सी, लेकिन वो जो मैं वो गंदे दी गल सुनी फिर मैं कहा नहीं यार ओदे नाल नहीं, मैं कहा फिर चील नाले ओ दलील दे नाल रलदा सीगा, मैं इस वास्ते फिर चील करता। बिलाल भाई ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਲਰ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਨਾਲ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਨੁਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਸੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਲਾ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੁਮਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ? मैं अमर भाई जर्मनी हूं। माशाल्लाह ठीक हो गया। मैं भी अमर भाई करदा पिया चीज सी दा लाइसेंस ट्रक दा। माशाल्लाह बिल्कुल मौज हो जाएगी जो कर लिया ना। हाँ जी मेरी अज थ्योरी सी अलहमदुलिल्लाह मैं क्लियर कर ली है। माशाल्लाह ते बाकी इंशाल्लाह अगे प्रोसेस देखो हुण अगले महीने दी डेट लभी प्रैक्टिकल दी। हाँ जी ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਕੂਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੋਡ 95। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੋਟ ਕਿਉਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ CE ਨਾਲ ਕੋਡ 95। ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯੂਰਪ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਚ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਜਰਮਨੀ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੋ। ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਮਨੀ ਫਰਾਂਸ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ? ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਟਲੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਖੁਦਾ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਪਿਆ ਢੂੰਡਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਨੀ ਨੂੰ, ਜੇਬ ਤਲਾਸ਼ ਨੂੰ, ਚੋਰ ਨੂੰ, ਚੱਕੇ ਨੂੰ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੋ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੋ ਛਿੱਤਰ ਖਾਏ, ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾ ਦੋ, ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਪਿਆ ਢੂੰਡਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਜਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਚੋਰ ਚੁੱਕੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਨੀ ਨੂੰ, ਬਦਕਾਰ ਨੂੰ, ਚੂੜੇ ਚਮਾਰ ਨੂੰ, ਗੰਦ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਪਿਆ ਢੂੰਡਣਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਨੀ ਅਲੀ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਪੋਸਟਰ। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਐਂਡਰਾਇਡ ਚ ਸਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਈਫੋਨ ਵਾਲੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਬੜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਹਰਾਮੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਬਾਖਲਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਲੋਕ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਹੁਣ ਵਾਕ ਪੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਯਾਰ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਬੜੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਕ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਲੇਟ ਆਇਆ ਨਾ। ਆਈਫੋਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੈਨਵਸ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮਲਕ ਆਪਣਾ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮੀ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਮਲਕ ਕੈਸੇ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਪਏ ਕਿ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੈਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡੀਕਦੇ ਹਨ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਾ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਬਚ ਕੇ ਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਐਂਡ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੋ ਨਾ ਮੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲਦੁਲ ਹਰਾਮ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਭੌਂਕ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਚ ਕੇ ਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਭੌਂਕ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤੌਹੀਦ ਦੀ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਿਖਣਗੇ। ਇਹ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਨੂੰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਚ ਕੇ ਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੱਸਣਗੇ। माशाल्लाह 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 जी, बहुत ज़हीन आदमी ने एसकेपी साहब। ओए गुजरां जो ते अड्डा ज़हीन नहीं और मैं ही तो रिक्वेस्ट करने लगा अमर भाई, वो तुसी राजा नहीं लिख सकते एसकेपी साहब? अपने नाम ना राजा लिख लो, गुजर नहीं है। गुजरां च मियां मोहम्मद बख्शी होया ने। सानू अगे ही बहुत सड़िया दाना पिया। एक गुजर को ते एक यूसी गुजर, हुण तीसरा भी आ गया। आह ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਗੁਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਮ ਹੈ, ਜੱਤੀ ਸੱਤੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆ ਬਲਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਡੋ ਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ੈਡੋ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਾਂ ਸ਼ੈਡੋ ਆਫ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। आमिर भाई ये तो 100 गुजरते ने वे गुजरावे ਆਹ ਵੇ ਗੁਜਰਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਵਾ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇਹ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰਾ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਕਮੋ ਅਦਲ ਸੀ ਖੁਦਕਾਸ਼ਤਾ ਪੌਦਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਨੀਆ ਦਾ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕੋ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੀ ਲਹਿਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ। ਸਿੱਟ ਕੇ ਕਿਚੜ ਕਰਦਾਰੇ ਮਰੀਮ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਾਜ਼ਲ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈਆਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਕਮੋ ਅਦਲ ਸੀ ਖੁਦਕਾਸ਼ ਦਾ ਪੌਦਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ। ਗਿਨਾ ਕੇ ਇਹਸਾਨਾਤ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਾਇਦਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜੰਨਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਣ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਏ ਫਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੁੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਵੇਖ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਖਾਬ ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਾਵਾ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਕਮੋ ਅਦਲ ਸੀ ਖੁਦਕਾਸ਼ ਦਾ ਪੌਦਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫਲ ਦੇ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਐਸੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਕਮੋ ਅਦਲ ਸੀ ਖੁਦਕਾਸ਼ ਦਾ ਪੌਦਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਲਾਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਨਿਆਨੁਲ ਮਰਸੂਸ ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਈਮਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ। वाह क्या बात है जी, SKP साहब बहुत खूब। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਗੁੱਜਰ ਹੈ ਨੇ ਜਮਾਤ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਈਅਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਖਤਮ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਬਖਤਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨਾਨ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ करे। आमीन। आमिर भाई पता नहीं कि हकीकत गल मैं सोच रहा होनी ना भी असा कोई आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कदी उन्हां दी जात पाक अल जेड़ा ना सोचा ना ते यकीन मनो अखी दे विचों आंसू आवन लग पैंदे ने, क्योंकि साडी मुहब्बत है। इन्हां लोगां नूं मुहब्बत सिखाई भी नहीं गई। इन्हां लोगां नूं हिक ही मुहब्बत सिखाई गई है कि मिर्जा अगर है ना सच्चा तो पूरा इस्लाम सच्चा है, अगर ये जड़ा ना झूठा तो फिर सारा पूरा इस्लाम ही झूठा। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਬੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਰਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਅਫਤਾਬ ਉੱਥੇ ਦਾ UK ਦਾ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। थोड़ा जिहा ਉਹਨੂੰ ਸੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ पर भी लानत हो। कोई अपने नबी के बारे जाहिल कौम है, जाहिल। अल्लाह की कसम उन्हें इंज आख्या कि अगर मिर्जा साहब ने झूठ बोला तो मिर्जा साहब पर भी लानत हो। है ना कि मिर्जा का भी तराम कर दे। ओ कालू नहीं सी क्या कदियान ने मिर्जा गुलाम कदियान ते लानत होवे जेड़ा को गुलाम है कादियान। नहीं इन्हां नूं ओहदे नाल भी कोई नहीं। ये मुल्हिद जी कौम है, इन्हां दे अंदर वो जरासीम ही कोई नहीं है। जेड़े ईमानी जज्बात हुंदे ने ना, वो मोमना दे अंदर ईमानी जज्बात हुंदे ने, क्योंकि ईमान ही जज्बात नूं अगों पैदा करता है। जिन्ना ईमान मजबूत हुंदा है उन्ना बंदा ज़्यादा जज्बाती हुंदा है। जिन्ना ईमान कमज़ोर हुंदा है उन्ना बंदा ठंडा बगैरत हुंदा है। उन्होंने कोई गुस्सा ही नहीं चढ़ता, उन्होंने कोई तकलीफ ही नहीं हुंदी। सामने वो नबी नूं गालां पियां पैंदियां होण उन्ना ही ठंडा बगैरत हुंदा है। सही है। मुसलमानां च जिहड़े बिल्कुल अनपढ़ ते पेंडू ते देहाती ने ना बेचारे, जिन्हां नूं कख मतलब आयतल कुर्सी भी सही नहीं आती, उन्हां दी भी जिहड़ा ईमानी जज्बा साडे नाल चोखा है बहुत ज़्यादा, बहुत। हालांकि वो तलीमी लिहाज नाल कोई इस तरह नहीं है कि उन्होंने कोल बहुत ज़्यादा मुतालिया या उन्होंने कुरान याद है, लेकिन उन्होंने जज्बा ईमानी वो अपने अंदर उन्होंने अल्लाह ताला ने दिता है, तो मुहब्बत बहुत करते हैं। लेकिन मिर्जाई पढ़िया हो अनपढ़ हो, इन्हों के दिल च वो चीज़ ही कोई नहीं है। ये मुल्हिद कौम है। जा
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ, ਹੁਣ 130 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੂੜ ਪੱਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਹਤੋਂ ਛੱਡਣ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੌਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਬਾਈ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਲਾਲ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਾ। ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਜਿਲਦ 12 ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਸਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟੌਪ ਕਾਰਨਰ ਸਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੂਬਸਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਣਾ, ਮਰਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੂਬਸਨ ਯਾ ਇਬਨ ਬਗਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਸੈਯਦ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਉਹਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜ਼ੀਮ ਬੱਟ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦ ਖੁਰਮ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕ ਬਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਕਵਾਸਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਨੀ ਉਹ ਰਬਵੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਡੇ ਬੋਹਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਫੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾदियानी ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਸੌਰੀ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਈਡੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ? ਦਫਾ ਹੋ ਪਰਾਂ, ਜਾਨ ਛੱਡੋ, ਚੂੜਿਓ ਜੀ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲਿਤਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੋਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਰਬਵੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਜ਼ਮਤ। ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ? ਸਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੂਬਸਨ ਯਾ ਇਬਨ ਬਗਾ। ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਬਾਸਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ FIR ਕਟਾਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਲੱਗੇ ਜਾਓ, ਕਹੋ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੇਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਪਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਟ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਬੱਟ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਓਠਾਂ ਦੇ ਜੀਭ ਫੇਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਾਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ, ਉਲਮਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ। ਐਡਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਤੇ ਆਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਡਾ ਗੰਦਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੈ। अली वाला भाई वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलामा साहब मैं ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਬਾਦਾ ਉੜਿਆ ਤੇ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਮੌਲਵੀ ਨਵੀਦ ਵੜੈਚ ਤੇ ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨਵੀਦ ਵੜੈਚ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਲਓ।
ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕੱਢੀ ਨੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਬਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਤੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਤੰਬੀ ਸ਼ੰਬੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਧਰੀ ਸੀ ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਨਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤੰਬੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣ ਨਾ ਤੇ ਅਜੇ ਲਗਾ ਪਾਣ ਸੁੱਥਣ ਫੇਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਬਾਦਾ ਲਗਾ ਉੜਨ ਫੇਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੜਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਐਡੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੁਆਲੇ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਪਰ ਨਾ ਲਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਚੂੰ ਚੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਐਡਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਐਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ 2-3 ਬਰਾਡਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਦਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਖਾਮ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਨੇ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੈਫੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੰਗਮ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ, ਸਭ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਰਾਮੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਫੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸकी ਆਈਡੀ ਆਪਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀ ਥੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਰਾਮੀ, ਇਹ ਵੀ ਹਰਾਮੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਅਲਤਾਫ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤਰੁੱਤ ਸੀਕਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਭ ਆਖਿਆ ਫੇਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਲਤ ਦੱਸੂ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਜੇ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਝੂਣਿਆ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਗੈਰਤ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੀ ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਹੋ, ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਪਾਤੀ, ਇਹ 4 ਹਰਫ ਘਲਤੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਣਾ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਈਅਤ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਲੱਭਦੀ ਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ 3-4 ਆ ਕੇ ਆਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਇਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ। ਰਾਤੀ ਆ ਫਿਰ ਕਜ਼ਾਬ ਦਾ ਜਾਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1-1.5 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਪੈਪਸੀ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਫਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਹਾਂ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੱਪੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਹੀਰ ਪਾਗਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮੁਨਾਸਿਬ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰੋਕਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਸੂਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਮਨਮਦ ਗਿਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ। ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜ਼ਹੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਭਰ ਕੇ, ਤੋਬਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿਤੇ ਕੱਲ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਬਕਰ ਭਾਈ ਕੀਤੀ ਓਏ
ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲਾਂ ਖੜਕਾਓ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਲਾਥਿਆ ਥੱਲੇ ਲਾਥਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਤੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋਬਾ 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 ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੁਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਭੁਆ ਚੁਆ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਬੈਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਨਾ ਬਣੇ। ਏਡਾ ਮਿੱਠਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਖੇ ਹਕੀਕੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ? ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਅਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਤਬਰੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਦੂਜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸਰੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਬਸਰੇ ਤੇ ਬਸਰਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦੋਂ ਬਸਰੇ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੇਕਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਧਰ ਇਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆਗੇ ਉਹ ਇਹ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਭੇਜਦੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਡ ਬੰਦੇ। ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜੇ ਕੋਲ? ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਬੀਆਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਤਰਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅੱਜ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਵਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਸੀ ਭਲਾ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਕਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਹੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹਲੇ। ਅੱਛਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਡੀਓ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਜਰਾ। ਹਾਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣਨਾ ਜਰਾ। ਅੱਛਾ ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਾਓ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਸੋਰੀ ਇਹ ਓਪਨ ਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੋ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਤਬਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਨੇ ਮੋਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੋਂ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਤੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ कि उसने कोई गुस्ताखी नहीं की। ये बंदा कहता नहीं उसने गुस्ताखी की है, मैंने उसको मोड से बता दिया। बंदा खुदा ऐ मुनाफिकत कि शार्प शूटर ने कह रहा शार्प शूटर भाई साहिल कालू कह रहे आ मेरे ओए साहिल कालू मैंने ड्रॉप करी जा रहा थले जो चुके हुए तो मैं ड्रॉप करता थले, उन्हें मेरे कमेंट म्यूट कर देते। ऐ मुनाफिकत नहीं। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੋਡ ਵੀ ਬਣਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀ ਕਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਪਨ ਆਈ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ? ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪੜਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਫਲਾਂ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਂ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਤਾ ਇਹ ਕਹਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਓਪਨ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ। ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ ਮਿਊਟ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ आपने किया जवाब ले लो यार, सारे सवाल से जवाब भाई जवाब। ਇਹ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਬਰਾਡ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਡ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸੈਫੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਲਕ ਤਲਤ ਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਰਾਡ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ
मैं तो मलक साहब ने करना, दे दो जी जवाब। ਇਹ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਥਿਆ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਿੰਦੀ ਹੋਣੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਲਓਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਵਾਲੀ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਿੱਪ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਯਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਰੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੋਮਵਰਕ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਰਕੇ ਲਿਆਦੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਆਡੀਓ ਯਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਨਜਫ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਕਾਮ ਕੇ ਨਾ ਕਾਜ ਕੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਨਾਜ ਕੇ ਨਾ ਦੋ ਨੇ ਕੱਖ ਭੰਨ ਕੇ ਕਦੇ ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੋ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਰਿਚਰਡ ਡੋਕਿੰਸ, ਸੈਮ ਹਾਰਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਇਹ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਈ ਨਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਾ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਬੰਦੇ ਪਰਸਨਲ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੁਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਮਾਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡਰਦੇ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸੂਰ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਾਲੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਹਤੋਂ ਟਿਕਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮੇਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਹਤੋਂ ਟਿਕਣ ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਜਮਾਤ ਨੇ ਪੇਪਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲੀ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਬਕਾ ਇਤਨਾ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਚ ਸਦਾਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਕੇਸ ਵੇਖੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈਏ ਨਾ ਅਜ਼ਾਇਲਮ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਬਣਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਇਲਮ ਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਜਮਾਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਾ, ਜੇ ਜਮਾਤ ਕਹਿ ਤੇ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। भाई साकी को तो नहीं ले गए हैं, जर्मनी है ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਕੀ ਸਾਲਨ ਦੀ ਬੇਸ ਤਾਂ ਲੈ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਟੇਟਸ ਆਪਣਾ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਬੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਕੀ ਤੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ ਅਹਿਮਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਗਰ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਏ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ,
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਮਾਤ ਨੇ ਦਿਲਾਏ ਨੇ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਲ ਸਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਟੈਂਡ ਨਾ ਕਰੇ, ਚੰਦੇ ਨਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੀ अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਸਰ। की कटा खुलिया ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਲਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਛੋੜ ਦੇ ਤੇ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। नहीं यूके ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ, नहीं होंदे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ, जर्मनी च नहीं होंदे। ਮੰਨ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ 2 ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਡੀਪਲੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਕਾਰਸਰੂਵੇ ਦਾ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਫਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੰਦਾ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ, ਹਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਲਏ, ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਪਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸਰਾਂ ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਰਸਲੋਨੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਇੰਪਦਰੋਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਰਾਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਲਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੇ 2 ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਕਾਰਸਰੂਵੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਉੱਤੇ ਦਾ ਮੇਨਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਉਧਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਲੱਤ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚੀ ਔਰਤ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਏ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਬੀਬੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲੇਂਗੀ ਕੰਮ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ 5-6 ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੈਣਾ। ਜ਼ਾਲਿਮ ਜਿੱਥਾ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਤੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਸ ਹੀ ਉੱਡ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕੇਸ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਫਰਾਡ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਸਲਨ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਹੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਅਫਗਾਨੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਜੇ ਜਮਾਤ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਰਜ਼ਈ ਡਰਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਨਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾ ਡਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
बिल्कुल। सुल्तान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जावेद भाई, आप कैसे खैरियत से जी हैं? दुआ जनाब की, बहुत शुक्रिया सर। आपने जो भेजा था तो वो फिर मैंने आपको फोन किया था डिस्कस करने के लिए, फिर शायद आप बिजी लगे थे कहीं और से, तो नहीं, शायद मैं दिन को मैं वाकई मैं दफ्तर था। जी जी, मीटिंग में था। जी जी, तो मैंने कहा कि कुछ बातें करें और उनसे भी गुफ्तगू करना नो, लाजमी वी है ना। विल डिस्कस इट इन प्राइवेट। यस, ओके सर, ओके दैट्स सर, फाइन, ओके सर। इट्स ओके। आप ठीक हैं? चल रहा है, चला रहे हैं, कोशिश मैं कर ना रहे हैं। आपको ना एक व्हाट्सएप ऐड करूंगा एक जगह, वहां पर ना हमारे वो और भी साथी हैं फिर बात। अच्छा बिलाल भाई ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ जी जी, अच्छा जी, ਬਿਲਾਲ अच्छा ਭਾਈ जी, अच्छा। ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲੜਕਾ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਬੂ ਮਰਵਾਨ ਅਲ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਡੂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਸੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ ਲਹਿਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਡੂ ਤੇ ਸਾਇਲ ਕਾਲੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਸ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ? नहीं मैं तो नहीं जानता, ये कोई नवा ही आया है। अच्छा, और मैं इन्हू सुनिया भी नहीं ज्यादा, अगर हो सकता कोई ध्यान ना किधर बैग सुनिए तो पता लग जे कौन है। ठीक है। नहीं ये ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਐਮਡੀ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ 3 ਭਰਾ ਸੀ। ਧਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ 7 ਸਾਲ ਚ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਇਆ 10 ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ 10 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 10 ਹਾਂ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਯਾਦ ਜੇ ਰਾਜਾ ਦਾ? ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਾਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਪਿਆ ਕੇ ਇਹ ਝੂਠ ਫੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਝੂਠੇ ਨੇ ਦਜਾਲ। शेख हादी भी जिसले आया तो वो यार लाले मुसे दा वो झूठ बोलता सी ये भी जाके ते खैर तो मियां क्या तू कैसे मैं बरेलवी साहब ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਾਲੇ ਮੁਸੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਹਾਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਮਰਜ਼ਈ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਹਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਧਰ ਲਾਲੇ ਮੁਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਛੋਕਰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਰੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 2-3 ਘਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। जी अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਸਨ ਤੇ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੀਸਰਾ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਤੀਸਰਾ ਹੋਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੁੱਜਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ 2 ਸਨ, ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਨਫਰਦ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਨਾ ਵਾ ਸਰ ਥੱਲੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਨਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਅੱਛਾ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਂਝ ਅੱਜ ਮੈਚ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਪੈਡ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ, ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਸਾਕੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਚ। तौबा तौबा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीते रहे सर आप, मैं नीचे बैठा हूँ, अल्लाह आपको सबको खुश रखे साकी भाई, जीते रहे, अल्लाह आपको सलामत बहुत रखे। शुक्रिया जज़ाकल्लाह राणा साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हें सेहत जिंदगी दे। जावेद साहब मुझे भी इजाजत दीजिए। जी सर, अल्लाह हाफिज। मैं आपको ना ग्रुप में ऐड करूंगा, ठीक है ना? ठीक है ठीक है हजूर, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। ਇਹ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੋ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਦੇ? ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਾਕੀ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਕੀਮ ਲੋਹਾ ਪਾੜ ਦੀ ਮਜੂਨ ਵੇਖਦੀ ਆ। ਤੋਬਾ 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 ਤੋਬਾ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਹੋਈ ਆ। ਆਹੋ, ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਲਾਜ ਇਹ ਵਜਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਓਪਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੋਖਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਸੀ। ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਕਰਨ, ਤੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬਰੌੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਫੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੈਫੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੈਫੀ ਸੁਬਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਜਾਲ ਲਾਂਤੀ। ਇਹ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ बैठे ने, है ना? मेरा ख्याल है अफजल साहब कई दफा होंगे ही नहीं थे, मौजूद ही नहीं। वालेकुम सलाम जी। ऐसा कि सब क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है। सब कैसे हैं? जी दुआ जनाब, दुआ ठीक ठाक। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। साकी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਰੂਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ ਬਸ। ਜੀ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ, माशाल्लाह जी। लुकमान नजीर साहब ठीक ठाक। अमन नजीर साहब, ये मोमन दी शान नहीं कि रूहानी पेशवा दी तौहीन करे। कज़ाब दज्जाल दी कर रहे हैं कोई रूहानी पेशवा, अगर ते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल इन्हां नु कहा है तो फिर ते ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है इन्हां नु? जे ते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किधर क्या है कि ए ने दजाल ते फिर ते ठीक है। ते दजाल दी होर अलामत लुकमान साहब देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है कि दजाल ने नहीं, ये दजाल है नहीं ना, दजाल दी होर अलामत ने ना ना। जेड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तरफ और अल्लाह पाक दी जात दी तरफ झूठ बोले, उन्हां दा नाम लै के क्या वो दजाल नहीं? यानी कि उन्होंने जेड़ा फरमाया है, जेड़ा उन्होंने फरमाया है कि वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिलबर मेरा यही है। यानी कि उन्होंने नाउज़ बिल्लाह गलत फरमाया है। बिल्कुल उन्होंने झूठ बोला।
ਕਜ਼ਬ ਲੁਕਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਜੀ। ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਾਂ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਈ ਖਾਨਦਾਨ, ਬੜਾ ਜੱਟ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ, ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕਾਲੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਸ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣ ਚ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕੰਜਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬੇ ਵੀ ਕੰਜਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਕਦੀ ਵੀ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਦੀਆਨ ਚ ਹਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਨੂੰ, ਅਗਰ ਹਰ ਉਧਰ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਜਮਾਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਲਓ, ਤੇ ਹਰ ਉਹ ਫੇਰਾ ਸ਼ਾਮ ਕਦੀ ਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਮਿਰਜ਼ਾਈ, ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਮਾਸੂਮ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭੌਂਕਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ। ਭੌਂਕਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰ ਲਾਂਘੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਇਹਦੇ ਦਜਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੇ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਉਹ ਹੈ? ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਅਗਰ ਨੂੰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਸੂਰ ਸਾਰਾ ਹੈ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੇ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੱਸੋ। ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ 2-3 ਕਿ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਨੇ- ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਖੋਲੋ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 9 ਖੋਲੋ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਨਾ ਖੋਲੋ ਕੀ ਨਾਮ ਨਾਮੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਲਦ ਸਫਾ 448 ਨੂਰੁਲ ਕੁਰਾਨ ਹਿੱਸਾ ਕੀ 2। ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ? ਨੂਰੁਲ ਕੁਰਾਨ ਹਿੱਸਾ 2 ਨੂਰੁਲ ਕੁਰਾਨ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਖੋਲ ਦੇਣਾ। क्या है? रूहानी खजान जिल्द नंबर 9। दूसरा, अगर कोई शख्स इनफरादी तौर पे अगर कोई कलामात कहता है तो सारी मखलूक ਓਏ अल्लाह दी ਇਹ मखलूक ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰੋ ਡਰਾਮਾ, ਇਨਫਰਾਦੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਡਰਾਮਾ, ਬਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰਾਮਾ ਚਲੋ। ਇਨਫਰਾਦੀ ਵਾਲਾ। है। बिलाल भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਸਭ ਰਲੇ ਨੇ ਹਰਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਚ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਦੀ ਏ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਅਠਵਾਲ ਕੋਲ। ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਇਨਫਰਾਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਫਰਦ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਲਾਨਤ ਪਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤਾ ਪਾਓਗੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ- ਸੁਣੋ। ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਲੜੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਕੀ- ਕਿਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਹਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਤੇ ਭੌਂਕੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। हाँ लेकिन ये खूबी नहीं है। ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਮੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਤੇ ਭੌਂਕੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਂਗੇ ਅਸੀਂ। नहीं ये ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਜਾਲ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬੈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਵੀ ਬੈਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਬਰ ਮੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸ਼ਾਨੇ ਨਜ਼ੂਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਆਖੋਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਹ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਲਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੋ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ, ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਹਲਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰਾਮ ਇਹ ਦਾ। ਮਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗਲਤ ਮਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਰਾਮੀ ਹੋਣ ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ठीक है। ਬਿਲਾਲ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਸੈਫੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਕੋਈ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸੁਣੋ 449 ਸਫਾ, ਇਹ ਸੁਣੋ 449 ਸਫਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ऐसी वैसी अच्छा कि हिसाब वाले दो में नूरुल कुरान नूरुल कुरान हिस्सा 2 में रूहानी खज़ाइन दी जिल्द 9 है, 449 पेज है। सुन लो, कौन अक्लमंद और परहेजगार ऐसे शख्स को पाक बातन समझेगा। ए मैं इत्थों ही वेख के लाया है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ रूहानी खज़ाइन है, सामने तक लो, इत्थों ही वेख के मैं लिखा है। कौन अक्लमंद और परहेजगार ऐसे शख्स को पाक बातन समझेगा जो जवान औरतों के छूने से परहेज नहीं करता। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ?
ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਹਰੀਰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਪੜੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪੜ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੰਬੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੰਬੀ ਲਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਕ ਬਾਤਨ ਸਮਝੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਟੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪਸ਼ਤੋ ਮੈਂ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਇਹ ਅਸੂਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਯਾਰ। ਮੁਖਾਤਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਅਸੂਲ ਹੋ ਰਹੇਗਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ, ਅਸੂਲ ਹੋ ਰਹੇਗਾ। ਰਸੂਲੇ ਕਰੀਮ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਸੂਲੇ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਯਾਰ ਰਸੂਲੇ ਕਰੀਮ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਸਬਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਛੂਹਣ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਬਾਤਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 449 ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 700-800 ਸਫੇ ਨੇ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ 900 ਸਫਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। 448 ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ 450 ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 449 ਉਹ ਭਾਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਕ ਬਾਤਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਜੀਏ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਸੂਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਕਤਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਟੋਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਕਤਰੇ ਲੱਗੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੈਰ ਮਰ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਟੱਚ ਕਰ, ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਟੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਬਾਤਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜ਼ਬਾਨੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਹਰੀਰ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਯਕੀਨਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਅਸੂਲ ਬਣੇ ਘਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਖੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਐਸਾ ਦਜਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਅਸੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਅਸੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮਹਰਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਕ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ कि कौन अक्लमंद और परहेजगार ऐसे शख्स को पाक बातन समझे। ऐसे थोड़ी है कि ज़रूरत ही नहीं, अल्लाह ने कहा येलो नबी, ठीक है। ये वो सवाल है कि